میں تمام معزز مہمان تحصیل بہاول نگر جو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی سے ان کا تعلق ہے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور بالخصوص آج کے انتظامات پر ہمارے سی او صاحب بلدیہ بلوچ صاحب اور فریاد بھائی اور اسی طرح اے سی صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے سید حسنین شاہ صاحب، میں ان کا مشہور ہوں کہ انہوں نے آج سفیران امن قافلہ کو جس طرح ویلکم کیا، خوش آمدید کہا اور آپ احباب کو ان حالات میں کہ جہاں ہر ایک بندہ مصروف ہے ان کو دعوت دی، میں جو ہے سی او صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ابھی ہم چشتیاں سے چلے، وہاں تھوڑا سا تاخیر ہوئی، ایک دو معاملے تھے وہاں ڈسکس ہوئے، شرازیہ کے حوالے سے بھی اور بھی ایک ایشو تھا، وہاں تفصیلی بات ہو گئی اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور ہم سرخرو وہاں سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سفیران امن میں ہمارے ساتھ جناب مدثر عباس نقوی صاحب اور ہمارے ممبر صوبائی اتحاد بین المسلمین علامہ مولانا مسعود قاسمی صاحب اور اسی طرح ہمارے بہاول نگر کی جان اور جانی پہچانی شخصیت عظیم حضرت پیر سید محمد امجد حسین شاہ صاحب، آپ میں سے ہر بندہ ان کی شخصیت سے واقف ہے کہ جس طرح انہوں نے بے لوث یہاں زندگی میں سروس گزاری ہے، وہ ریٹائرڈ ڈی ایس پی اسپیشل برانچ اور ہمارے آج کے قافلہ کی جان ہے وہ ہمارے سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نمچن آباد سے اہل حدیث مسلک سے حضرت علامہ مولانا محمد احمد صاحب، آپ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے نمچن آباد بھی جانا ہے اور کل کا ٹور پروگرام یہ فورٹ عباس اور ہارون آباد کا ہے۔ یہاں چونکہ میرا یہ ہوم تحصیل ہے، اس حوالے سے میں میزبان بھی ہوں، لیکن چونکہ ایک ذمہ داری کمشنر صاحب اور آر پی او صاحب کی طرف سے دی جاتی ہے کہ ہر تحصیل میں یہ وزٹ ہوگا۔ الحمدللہ سالہ سال سے ہمارا شہر، ہمارا خطہ، ہمارا علاقہ، ہمارا ضلع بالخصوص امن کا گہوارہ رہا ہے۔ جو بھی تھوڑی بہت ایسی حرکت ہوتی ہے وہ باہر سے ہوتی ہے، تو کل جمعہ پر بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس دفعہ اس میٹنگ میں ہمارے صوبائی قائد علامہ قاسمی صاحب موجود تھے کہ سی ایم صاحبہ نے بھی اس آرڈر کو پاس کر دیا ہے کہ 6 محرم سے لے کر 11 محرم تک سوشل میڈیا بین رہے گا، بالکل اس پہ پابندی رہے گی، کسی قسم کا کوئی فیس بک یا یوٹیوب یا کوئی بھی نہیں چل پائے گا، کیونکہ ایسی حرکت جو ہے وہ اغیار کر رہے ہیں۔ اس کی تفصیل علامہ قاسمی صاحب بیان کر دیں گے۔ ہمیں جو ہے آپس میں پیار محبت کی فضا کو برقرار رکھنا ہے اور بالخصوص افواہوں پہ کان نہیں دھرنے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ اشارہ کیا ہے، ان باتوں پہ بالکل ہم نے دھیان نہیں کرنا، بلکہ جس طرح پہلے ہم پیار محبت کے ساتھ آپس میں ربط کو مستحکم رکھتے ہوئے چلتے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے آپس میں یہ ربط کو
बहाल रखेंगे और किसी भी किस्म की गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे। पहले फखरिया अंदाज में हम, जैसे मैंने ये कहा है कि हमारा ज़िला पुरअमन है, फखरिया अंदाज में कहते रहे, मगर एक दो मामले ऐसे हुए जिसमें गैर जो है इन्वॉल्व हुए और हमारे शहर के अमन को उन्होंने तबाह करने की कोशिश की और उस कोशिश को नाकाम जो है वो हमारे मौजूदा सिक्योरिटी इंचार्ज सैयद वहाद शाह साहब कि जिन्होंने उस दहशतगर्द को फौरी तौर पर, हालांकि सैयद वहाद शाह साहब छुट्टी पर थे, छुट्टियाँ गुजार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जैसे ही वायरस चली ये वक़ूआ हो गया तो हमारे वहाद शाह साहब भाई हमारे घर से निकले, फौरी तौर पर वर्दी भी नहीं पहनी, सिक्योरिटी इंचार्ज भी नहीं थे, छुट्टी पर थे, घर से निकले और उन्होंने उस दहशतगर्द को मौके से पकड़ लिया और पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुंचाया है। हमने बिलखुसूस जो सफ़ीरान अमन है, इंतज़ामिया और पुलिस ने जो अपने भाइयों के साथ वादा किया, हम अल्हम्दुलिल्लाह वादा वफा करने में कामयाब रहे। और उसके बाद जामिया के अंदर ये सारे दोस्त जानते हैं कि एक हफ़्ते के फ़ौरन बाद ही जामिया के अंदर मीटिंग हुई, तमाम मसालिक की, तमाम मज़ाहिब की, वो सारे मामला क्लोज़ हो गया, सुलह सफाई मामला ख़त्म और जो मामला था पूरा पेश कर दिया। अब भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ीरान अमन का ये काफ़िला बेलौस आपकी खिदमत तक है और बिलखुसूस जैसे कल मैंने गुजारिश की थी कि इस दफ़ा ज़्यादा नज़र जो है सोशल मीडिया पे रखी जाएगी और किसी किस्म की हरकत नहीं करने दी जाएगी। और साथ ये भी कल भी हम मरकज़ी इमाम बारगाह में इकट्ठे थे, नूर शाह भाई बैठे हैं, कल भी हम इकट्ठे थे। रूट विज़िट के वक्त वहाँ भी ये तय हुआ कि जुलूस से शुरू होने से पहले बल्कि जल्दी जो है पूरे रास्ते में छिड़काव हो जाएगा ताकि वो हबस और उस भड़ास से वो हम बच सकें। और सरकारी सतह पर मीटिंग में हमारी CM साहबा ने ये आर्डर पास किया, उसमें कासमी साहब मौजूद थे कि जो है सबीलों का इंतज़ाम सरकारी सतह पे भी किया जाएगा, दीगर जो मुखय्यर हज़रात हैं जैसे पहले जो लोग कर रहे हैं वो भी करेंगे, उसमें रुकावट नहीं होगी और न्याज का इंतज़ाम भी किया जाएगा और हर तरीके की हम जो है निगहबानी करेंगे। और ये मेंबरान अमन कमेटी अंजुमन ताजरान, क्योंकि हमारे ज़िले में जितने जुलूस गुज़रते हैं उनका ताल्लुक़ रूट जो है वो शहर से होता है। नूर शाह साहब जहाँ एक मरकज़ी इमाम बारगाह के जुलूस के वो लीड कर रहे होते हैं, वहाँ इनका ताल्लुक़ अंजुमन ताजरान से भी है, तो इन्होंने अंजुमन ताजरान को भी साथ लेके चलना होता है। हमारे अहमद चौहान भाई भी अंजुमन ताजरान से भी हैं, इनका ताल्लुक़ इधर भी है, बहुत बड़े ताजर हैं। इस हवाले से अंजुमन ताजरान का रोल बड़ा अहम रहता है और अंजुमन ताजरान ने पिछली तमाम मीटिंगों में यकीन दहानी करवाई कि पूरा वो हमारे साथ इंशाल्लाह चलेंगे। अब भी उनकी तरफ से यही यकीन दहानी है। मुझे रास्ते में ही कॉल हमारे सिद्धू साहब, साजिद सिद्धू साहब और शाह साहब आ गए, जमीर शाह साहब, उन्होंने इनका नाम भी लिया, शेख फजल अली साहब, शेख अनवर साहब और शेख अख्तर साहब की तरफ से ये यकीन दहानी मुझे कॉलें जाती रही कि आप यकीन दहानी करवाएं कि हमारा हर सूरत ताउन जो है वो आपके साथ रहेगा। हाँ जी, अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने मुझे कॉलें बहुत की है, मुझे लेट हो गया था पीछे, मैंने जैसे अर्ज किया कि एक मामला, और इसी तरह जैसे अब थोड़े से लेट हुए, पिछली मरतबा हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो मुंशराबाद का प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा था, तो अब प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ, हम फिर भी पहुंच गए और आगे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम। तो मैं तफसील मैंने अर्ज़ कर दी है। अब मैं चाहूँगा कि
میرے قافلے میں شامل اس قافلے کے روح رواں صوبائی ممبر ہیں ہمارے قابل احترام ہیں حضرت علامہ مولانا مسعود قاسم قاسمی صاحب، ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔